آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة الله مولانا العظيم. محترم قدر منو علماء الكرام استاذ من الناس دا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت خيبر پختونخوا امیر واجب الاحترام جناب مفتی شهاب الدین صاحب دامت برکاتهم العالیہ، نور اکابر العلماء الكرام او دنن پدغ کانفرنس کی شریک دا مختلف علاقو دا مختلف سیمون راغلو علماء کرامو فردین مینو سپلگرو مشرانو کشرانو زوانانو طالبانو دا طولو دا مخا دا منتظرینو دا زرد تعالی شکر ادا کوم چې د نن په دغه درانه محفل مجلس او کانفرنس کې ما ته دعوت راکړ. الله تعالی دې دغه محنت په خپل دربار کې قبول وګرځي. درنو عزیزانو، چونکې د نن دغه مجلس او جلسه د ختم نبوت په نامه ده. ختم نبوت عقیده دا د هیچ چا نه پټه نه ده. د ختم نبوت عقیده دا هر چا ته معلومه ده چې دا د ایمان او د اسلام اساس او بنیاد دی. تر هغه وخته پورې سړی مؤمن او مسلمان نشي جوړېدلی چې تر څو پورې د دا په زړه باندې لري چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخری نبی د انبیاء سلسله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ختم تر قیامت پورې به بندګي نشي راتلی. دا د ختم نبوت بنیادی عقیده ده چې د کوم مؤمن او مسلمان دغه عقیده وي وهغه مسلمان او مؤمن ولی کېدلی شي، او چې د کوم چا عقیده دغه نه وي او دعوه د مسلمانۍ لري او د ایمان لري، د ټول امت مسلمه په اتفاق د تمامو مسالکو د تمامو مذاهبو په اتفاق د پاکستان د پارلیمنت د فیصلې مطابق د پاکستان د عدالتو د فیصلې مطابق دا سړی په څلورو مذهبو مسلمان نه دی، دا د اسلام وتلی دی. لہذا په دې لړ کې په دغه سلسله کې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او د جمعیت علماء اسلام محنت او د هغه جدوجہد د هغه قرباني دا د هیڅ چا نه پټ نه دي. لیکن سوال دا دی چې څه وجه ده چې په هغه ملک کې چې د هغه ملک نوم چې موږ پکې اوسېږو اسلامي جمهوریه پاکستان دی، په دې ملک کې موږ د ستونزې سره مخامخ یو، د مشکل او د پریشانی او د ستړي سره مخامخ یو. څه وجه ده، څه پېښه ده چې علماء کرام په هره صوبه د ملک په هره علاقه او په وطن کې په ګلۍ او په کوڅو کې د ختم نبوت پر نامه دغسې ګټې ګټې اجتماعات او جلسې کې لکه نن چې جوړه ده. ولې د دې ضرورت ولې پیدا؟ د دې ملک نوم اسلامي دی، د دې ملک نوم جمهوریه دی، او دا هغه پاکستان دی چې د دې پاکستان په جوړېدو کې دغه ناره
कि द पाकिस्तान मतलब बची ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन नन पाकिस्तान के का मजलूम दी आगा इस्लाम दी, नन का पाकिस्तान के मजलूम दी आगा दिन दी, नन का पाकिस्तान के खुर दी आगा इस्लाम दी। द इस्लाम असर चिकनी इदारे कम अफराद कम जमातुना कम कौमुना ताल्लुक और राबिता लनी आगा टोल खलक नन दस्तरी और मुश्किल सर मकाम मखने। लिहाजा का बैन अक़वामी आलमी एजेंडा बैन अक़वामी आलमी एजेंडा कि इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा दादा आलमी निजाम दपार लो खतरा ज़िक्र नस शरीय विश्काल मखी द दुनिया आलमी शैतानी और तागूत कुव्वतो दा फैसला कि दुनिया की नवी जंग ली और आगा जंग बद तरगरी खिलाफी, आगा जंग बद दहशत गर्दी खिलाफी, आगा जंग बद शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी खिलाफी। और शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी तरगरी और दहशत गर्दी दाची दा मुसलमानों के और दा कम निजाम के दा इस्लाम की इंतहा पसंदी शिद्दत पसंदी नतीजा पर तरगरी खत्मी ली। लिहाजा मुल्क द इस्लाम नहीं खिलाफ आलमी कुव्वतों ने दावाई दागा सरपरस्ती अमरीका की मुर्द इस्लाम नहीं खिलाफ मगर मुर्द इस्लामी इंतहा पसंदी खिलाफ, मुर्द इस्लामी शिद्दत पसंदी खिलाफ, मुर्द इस्लामी तरगरी खिलाफ, मुर्दा न प्रदू खलक वजीत न कौमुना न ममलकतुना न जमातुना चावद इस्लाम पर नामा द खुर्ब जज्बात इस्तेमाल के चुप नतीजा के दहशत गर्दी और तरगरी की जा दा पटोर नड़े के दायु के सलाह। लेकिन पाकिस्तान दनड़ी ये मुल्क की रियासत थी पजे फैसला के पाकिस्तान हो मुसलमान करेंगे चलने न पूरे बैसा के रियासत पाकिस्तान मुलगरी की पजे जंग की दावजो कि इस्लाम शायर इस्लाम दीनी मदारिस मसाजिद तुलबा उलमाए किराम और हर दीनी इदारों से ताउन की द बच्चे पर जरिया या दलाल और दौलत पर जरिया दाटूर आलमी और ताबूत कुव्वतो पयो पेरिस किरावस्तन शिदे टूर मर गवा दुनिया की द दुनिया आलमी कुव्वतो मुसलमान पर सलूर हिस्सों तकसीम करेंगे। यह हर मुसलमान नहीं चिदी वागत बुनियाद कर और बुनियाद परस्त हुआ बल हर मुसलमान नहीं चुवागत नहीं रिवायती मुसलमान हुआ फिलजावत कर मुल्क का द जमील मुल्क का द अख्तर मुल्क का द मुश्किल खुतबाउर का इमामत का द किस्म पहुँच के आजान का निकाह का द जनाजिल मुल्क का पदरे मदे अकीका जोड़ा हुआ वलीमा दवात पर नतीजे की जोड़ा हुआ दा रिवायती इस्लाम। लिहाजा दुनिया दा तकसीम करेगी कि यो मुसलमान हालत चुवागत बुनियाद परस और बुनियाद गर्वे रखी कि अंग्रेजी चुवागत द पखानी को इस्तिलाह के लिए कोई इंतहा पसंद मुतवाई लेकिन पखानी इस्तिलाह चुवागत फंडामेंटलिस्ट हुआ बुनियाद परस और बुनियाद गर मुसलमान बल मुसलमान हालत रिवायती मुसलमान दी रया मुसलमान हालत दी वागत जदीद और मॉडर्न मुसलमान वाई आगा हर मुसलमान दी कि इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब मुवाजना पदाई शक्ल बांधी की कि पहाड़ा इस्लामी तहजीब पर इस्लामी कुल्तुर द मुसलमानी पर दूध हो गया दबानी द मगरब और द यूरोप दूध बायदा और आगा कुल्तुर पवा हुई दात मॉडर्न मुसलमान वाई और दा मॉडर्न मुसलमान दावाई चूरोरा इस्लाम द इंतहा पसंदी
ندی اسلام د بنیاد غړي او د بنیاد پرستی نه دی بلکې اسلام یو پرامن مذهب دی لہذا د اسلام تشریع دی په دې چت باندې کې چې په نتیجه کې غلبه او مغربي تهذیب ته ورکی اسلامي تهذیب د شو لاندې څلورم دله هغه ده چې هغه ته سیکولر وایي سیکولر هغه خلک دي چې د دین بیزاره خلک دي کلمه وایي پر قرآن ایمان لري بیت الله مني قبله مني جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مني پر تمام انبیاء باندې ایمان او عقیده لري لیکن هغه دا وایي چې د دنیا د امور سره چې په هغه کې د ریاست امور دي د نظام حکومت امور دي د عدالت امور دي د معیشت امور دي د اسلام او د دین د دې سره یو تعلق نشته اسلام او دین دا د هر سړي یوازینی او انفرادي د شر مسله ده د دې د جامعې سره تعلق نشته د دې د معاشرې سره تعلق نشته لہذا اسلام به د پارلیمنت لري ساتي اسلام به د نظام حکومت نه لري ساتي دین او اسلام به د عدالت نه لري ساتي دین او اسلام به د معیشت او د مالیاتي ادارو نه لري ساتي لہذا اسلام او دین دا د هر سړي د فرد او د هر سړي د سر مسله دا څلور لري دي لیکن اوله دا چې دې بنیادګر مسلمان ورته وایي دا دنیا ته ورشي چې بنیادګر مسلمان کم یو فنډامنټلیسټ او بنیاد پرست مسلمان بنیاد پرست مسلمان جو هغه چاته وایي چې کم چوک اسلام دین بولي چې کم چوک اسلام دین بولي دین معنا څه چې کم چوک اسلام نظام حیات بولي مکمل نظام بولي چې اسلام لکه څنګه چې دغه فرد او دغه ډانچې پنځه او شپږ فوټه بدن د اصلاح لپاره اسلام دی لہذا اسلام د کور او د خاندان د اصلاح لپاره هم یو دستور دی اسلام د معاشرې او د کلي لپاره هم یو دستور دی اسلام او دین دا د ریاست لپاره هم یو دستور دی په اسلام کې ماته اصول او رهبري او رهنمایي د عدالت هم شته د معیشت هم شته د حریت او د ازادۍ هم شته لہذا موږ چې کوم څوک د اسلام په دغه بڼه تشریح کوي دوی وایي دغه بنیادګر بنیاد پرست انتها پسند فنډامنټلیسټ مسلمان دی لہذا دا دشمن نمبر اول دی دشمن نمبر اول سزا چې ده د دشمن نمبر اول سزا دا نه ده چې په غاړه کې هار واچو د دې سزا مرګ دغه ولې چې دنیا ګردو فیصله وکړه چې اسلام دا د دهشتګردي او د انتها پسندي مذهب دی او دین دی موږ خو د اسلام نه خلاف موږ د اسلام نه خلاف په مغرب او په یورپ کې خلک کلیسا عیسایان خپل ګرجا او خپل کلیسا خپل عبادت خانې خرڅوي پر مسلمانانو باندې څوک مسجدان پکې جوړي څوک مدرسې پکې جوړي که چیرې موږ د اسلام خلاف وای نو بیا موږ د دې اجازه ورکاوه نو چې موږ اجازت ورکوو د دې معنا دا ده چې موږ د اسلام خلاف نه یو نو بیا ته د څه خلاف یې موږ د اسلامي انتها پسندۍ خلاف موږ د اسلامي شدت پسندۍ خلاف چې د هغه د وینو بویځي د فساد بویځي د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ بویځي دا څوک وایي دا اوباما وایي دا ټرمپ وایي دا جو بایډن وایي دا د دې تشریح ده دا صرف او صرف دنیا غولي دنیا په دوکه کې اچي دا مسلمانان بیوقوفه جوړوي وجه دا ده د دې د مخالفت علماء کرام ته موږ دا وایي چې وجه دا ده چې دې هغه اسلام په ګوته کوي چې کوم اسلام په نتیجه کې ته د نظام خبره کوي هغه اسلام دی نه ستا د لمانځه خلاف نه دی ستا د جمعې د لمانځه خلاف نه دی د ورځې درې قرآن خلاصوه دی نه دی خلاف شته ګرد کال روژې نشته دی د تا سره یو کار نه لري ته درس او تدریس کوه د تا سره یو کار نه لري لیکن چې کله ته خبره د نظام کوې چې اسلام یو نظام دی ریاستی نظام حکومت نظام معیشت نظام عدالت نظام سیاست نظام حریت او آزادی نظام دی دلته ته د مرګ وایي دا نظام بیا موږ نه پرېږدو لہذا
ځکه په پاکستان کې چې موږ ته ستړې راپېښه ده سره د دې چې اسلامي جمهوریه پاکستان دی موږ ته د ختم نبوت د تحفظ د هغه د دفاع او د چوکیدارۍ جنګ دا زموږ ذمه داري ده موږ ته ستړې د دغه ځای نه راپېښه حالانکې آیین فیصله کړې ده پارلیمنت فیصله کړې ده چې کوم څوک د ختم نبوت عقیده نه لري په 1904 کې د ستمبر په میاشت کې دا فیصله شوې ده هغه مسلمان نه دی په هغه کې قایدانې دي په هغه کې مزاحي دي په هغه کې لاهوري دي په هغه کې احمدي دي دا ټوله پکښې لیکن دا دومره ذلیله طبقه ده چې دا د پارلیمنت فیصله هم نه مني دا د آیین فیصله هم نه مني دا د عدالت فیصله هم نه مني ځکه علامه اقبال ویلي دي چې دا د پاکستان هم دشمنان دي او د اسلام هم دشمنان دي دا د اسلام هم باغیان دي او د پاکستان هم باغیان دي نو د ختم نبوت مسله چې کله موږ پورته کړو مشکل راشي وایي دا مذهبي ایشو دی دا مذهبي ایشو دی دا یو جذباتي ایشو دی څنګه جذباتي ایشو دی هلکه په آیین کې دا وایي د پاکستان آیین وایي چې د دې ملک دین او مذهب اسلام د پاکستان آیین د پاکستان آیین وایي چې په دې ملک کې به د قرآن او د سنت خلاف یو قانون نه جوړېږي د پاکستان آیین وایي چې د ختم نبوت عقیده څوک نه لري هغه مسلمان نه دی دا د پاکستان آیین وایي نو زه د پاکستان د آیین نه خبره کوم د پاکستان د آیین او د دستور خبره کوم ته ما د پاکستان و آیین ته نه پرېږدې د پاکستان و دستور ته نه پرېږدې لیکن یوه خبره باید حکومت هم واوري ریاست هم واوري عالمي قوتونه هم واوري چې انشاءالله العزیز په خپل ځان په خپل مال به د ختم نبوت د عقیدې او د قانون هم تحفظ کوو د ناموس رسالت د قانون به هم حفاظت کوو که په دې کې موږ قرباني کېږو موږ قرباني یو که په دې کې موږ اولاد موږ بچان دا ټوله قرباني سره مخامخ کېږي انشاءالله العزیز د دې سره موږ سرغړونه نه کوو دویمه ډله چې روایتي مسلمانان دي کاکا زه خو د ورځې بیت الماټر خرڅوم ماښام مې سل روپۍ ګټم ختم نبوت عقیده څه ده اسلام سره څه لوبه کېږي د مدارسو سره کومه لوبه کېږي د علماو د ژړې او د لنګوټې سره دنیا کومه لوبه کېږي د عامو مسلمانانو د ژړې او د لنګوټې سره دنیا کومه سپکه او لوبه کوي د دې سره زما یو کار نشته زه خپلې پیسې د بچانو 500 روپۍ ګټم مولوي صاحب وایي زما ذمهواري د جمعې تقریر دی زه خپله ذمهواري ادا کوم د میاشتې پیسې په جیب کې اچوم بل مولوي صاحب وایي زما ذمهواري درس و تدریس دي 4 ګنټې په مدرسه کې وایم اسحاق وجوب اصول شافعي و مسامي او جامع زما دا ذمهواري ده بل مولوي صاحب څه وایي بل مولوي صاحب څه وایي دې ته ویل کېږي روایتي مسلمان بنیادي طور وایي عالمي قوتو رپورټ دی بنیادي طور وایي چې دا زموږ سره د دې سره زموږ یوه دښمني نشته دا خپل کار د دې سره موږ یوه ستونزه نشته یوه ستړیا نشته خو لیکن موږ پر دې بیریږو موږ ته دا عوام او دا خطره ده چې یو ورځ به داسې راشي چې دغه د ماجد امام او خطیب هغه دکاندار او ډریور هغه رړیبان دا به د دغه ملا سره چې اسلام دین بولي اسلام نظام حکومت بولي اسلام نظام عدالت او معیشت بولي موږ پر دې بیریږو چې سبا به د ماجد ملا او هغه عام روایتي مسلمان د دې ملا پر څنګ ودرېږي دا که سره یو شي بیا په خپلو اهدافو او په مقاصدو کې نشي کامیابه کېدلی لهذا دا په مستقبل کې او په راروان وخت کې موږ ته خطره جوړېدلی شي لهذا د دې مرګ روان نو موږ هغه علماو ته وایو
چې کوم څوک په دې ځان خلاصوي چې دین دغه دی چې دا ځای په حجره کې ورشیم، دین دغه دی چې دا ځای په خانقاه کې ورشیم، دین دغه دی چې د لواز او د نصیحت په طریقه ورشیم، نو زما د دنیا سره او د ملک سره یو کار نشته چې د ختم نبوت سره کومه مننه ده، د ناموس رسالت قانون سره د هغه خلاف کومې مننه دي، کوم سازشونه دي، د دیني مدارس خلاف کوم سازشونه دي، د شاعر اسلام خلاف کوم سازشونه دي. ستا د لور د کام د لور او د هغه د کلتور د هغه د دود د هغه د عزت د هغه د ناموس خلاف کوم سازشونه جوړېږي د قانون د جوړولو د لارو، د هغه سره زما یو تعلق نشته. زما تعلق د خپله نفس سره دی، زما تعلق د خپلې ګېډې سره دی، زما د بل ویښه سره تعلق نشته. لیکن فیصله شوې ده، تا هم نه پرېږدي. د دې زه یو مثال درته وایم. په تېر حکومت کې د عمران خان په حکومت کې په قومي اسمبلي او په سینټ کې د بین الاقوامي ادارې د FATF په نامه چې هغه ته FATF وایي فاینانشل ایکشن ټاسک فورس، د هغه په هدایاتو، د هغه په حکم، دغه د مدینې د ریاست دعوه چې لري دې په پارلیمنت کې قانون سازي وکړه. د هغه قانون سازي په نتیجه کې مساجد، منبر، محراب، مدارس دا ټول و دشمن ته په لاس ورکړه. لہذا ما که 80 کاله 80 کاله تېر کړي، زه مې شپېته کله چې ما مسجد جوړول، ما مدرسه جوړول، ستا په 5 روپیو په 10 روپۍ زکات، په 100 روپۍ صدقه او خیرات، نن دی و ما ته وایي وایي ته د مدرسې مالک نه یې، نن دی و ما ته وایي چې مدرسه ستا نه ده. هغه ته به ته پکې وایې، هغه ته به لیکې، هغه ته به کوې چې زه درته وایم. لہذا د مدارسو ازادي یې سلب کړ، د منبر او د محراب ازادي یې سلب کړ، او زموږ اکابرینو جنګ د ازادي لپاره او د آدم علیه السلام نه ونیسې بیا تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د هغه جنګ اوله لاره ازادي وه. ځکه عبادت د خدای معنا دا ده چې د مځکې پر مخ خدایان نه منم، یو خدای منم، دې ته وایي ازادي، دې ته وایي جنګ د حریت. د جمعیت علماء اسلام او د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ناره او د هغه نظام او د هغه دعوه او د هغه اهداف او د هغه مقاصد دا خلک وایي چې دا صرف د سیاست لپاره استعمال، خبره د سیاست نه، خبره د خپل سیاست او د خپل سیاسي مقامداري نه ده، خبره د ایمان. لا يخافون لومة لائم. تک پر ما باندې پر دې بنیاد چې زه د ختم نبوت د دفاع خبره کوم، زه د ناموس رسالت د دفاع خبره کوم، زه د هغه د قانون د تحفظ خبره کوم، زه د یو مزدور د یو چوکیدار کردار ادا کوم، ته ما وجې ته نه پرېږدې. او دا حق و ماته د پاکستان دستور او آئین راکړی دی، دا حق و ماته ته ما وجې ته نه پرېږدې. او ته په دې بنیاد چې زه د مدرسې د تحفظ جنګ کوم، زه د منبر او د محراب د ازادي او د تحفظ جنګ کوم، زه د قوم د لور د عزت او د ناموس د تحفظ جنګ کوم، د هغه د دود او د هغه د کلتور جنګ کوم، د هغه د ثقافت جنګ کوم، زه د ختم نبوت د عقیدې او د ناموس رسالت د قوانینو د تحفظ جنګ کوم. ته په دې بنیاد باندې ماته انتها پسند او دهشتګرد وایې، دغه دهشتګردي زما قبول کړه. او که چیرې ته ما په دې ګرې چې مرګ وي، جیل وي، قید وي، په دې ته ما نشې کولی. ځکه د موسی علیه السلام په مقابله کې د فرعون سره هم لوی کار کوي، د فرعون سره هم لوی کار کوي. چې کله فرعون خپل جادوګرانو لښکر د موسی علیه السلام مقابلې له ور واستاوه، د موسی علیه السلام لیکلي د هغه جادو ته شکست ورکړي، نو ناره یې کړه آمنت برب هارون و موسی، چې موږ پر هغه رب باندې ایمان دی چې کوم آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، زموږ ایمان دی د نن بعد پر هغه رب باندې چې هغه د عالم رب دی، او چې د کوم رب د ایمان دعوه موسی او هارون لري، زموږ هم پر هغه ایمان. جادوګران یې راوستلي وو، د موسی علیه السلام مقابلې ده، شکست یې وخوړه، ایمان اعلان یې وکړ. لیکن فرعون چې کله خبر شو په دې باندې، نو یې ورته وویل
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم زما بي إجازة مدير جك نري زما سن إجازة نري ما كم كار لاستولي واش ما خدير واسطة ولا ورثي موسى تشكست ورثي تدا موسى وهارون في الرب الإيمان. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم زما بإجازة الإيمان راو إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تزما دا عذابه فأنواعه دا أغف الشكلون ما يخرب لا شنو بدي دير بريتو دير لي جاك دي وهالي لا شنو بدي دير بريتو شي بدي دير بريتو لأصلبنكم وبدي زلون في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نورهم دا عذاب نمنيرا سرجي شفا قرفت بذكرون زمالك قرفت تزان نشف الأسوالي دا شمر جكو ويجي في موسى الإيمان راو أو دا موسى بالرب الإيمان راو أغفى جواب كسور جوائي أغفى جوائي فقد ما أنت وپشتو کی مرزدی مادان داکو چو پتا نکی جاگو چون زور خدای در کل جاگو چون وکا فقد ما انت قاض دننا بعد مرتی سلدادا انما تقضي هذه الحياة الدنيا اشتاد زندگی مرام اشتاد زندگی مقصد دجی دنیا آباد وردی دجی دنیا آباد وردی انما تقضي هذه الحياة الدنيا اشتاد زندگی هدف او کامیابی صرف او صرف دغه دنیا ده لیکن انا آمنا بربنا زمر فیصله وکړه چې دننه بعد زمر دستور زمر زندگی هغه ده چې موسی علیه السلام لہذا دا هغه جنگ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ختم نبوت سیاسي دکانداري نه ده نه دا د نن مسله ده د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې خلق پیدا شو د نبوت دعوی وکړه مسیلمه کذاب د پیغمبر په ژوند کې پیدا شو لیکن جنگ داغه خلاف چا وکړه د کذاب نوم هم رسول علیه السلام ورکړي ټول درواغ جنان سره رايوځای کې د دې ټول درواغ په یوه خوا او د مسیلمه درواغ په بله ملایان په دې پوه دي چې دا د مبالغې صیغه دا دروغجن د ټول دنیا د دروغجنانو سر دی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زه همیشه وایم چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت بعد بیا تر هغه وخته پورې چې د دنیا نه سترګې پټوي دا 23 کلنۍ زندګي ده چې دې ته موږ انقلابي زندګي ویلی شو 23 کلنۍ جدوجهد او انقلابي زندګي ده په دغه 23 کلنۍ زندګي کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا په یو اتیا جنګو کې یو اتیا جنګونه د په ژوند کې شوي دي په دې کې 23 یا په 29 کې د خپل سر شرکت کړی لیکن په دغه 23 کلنۍ جدوجهد کې 250 مسلمانان شهیدان 250 دې ته ویل کېږي پرامن انقلاب اسلامي انقلاب خلق د فرانس د انقلاب نوم ورکوي د روس د انقلاب نوم ورکوي د دنیا په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې د قیامته پورې د دغسې انقلاب چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام و دنیا ته ورکړي د دغه انقلاب مثال او نمونه څوک نشي پېښولی نه دغه نظام څوک پېښولی لیکن یو طرف ته په 23 کلنۍ جدوجهد کې 250 مسلمانان شهیدان کېږي بل طرف ته صرف د مسیلمه کذاب د مقابلې دپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لشکر ته حکم کوي چې ورسي د دې علاج وکړي 1200 صحابه کرام شهیدان تاسو په خپله وګورئ ودې ته چې د دې مسلې اهمیت شته که نشته او دا مسله د نن نه ده دا مسله د نن نه ده آخري خبره کوم اجازت اخم ناوخته دي که چیرې په دې ملک نظام وای بیا به په هره ګلۍ کې نبي نه وای که چیرې په دې ملک نظام او دستور او په آئین او په قانون عمل وای بیا به په چنار نګر کې رب ونه وای د قیدامیانو مرکز ونه وای
لہذا په دې ملک کې قانون شته، په دې ملک کې آئین شته، په دې ملک کې دستور شته، لیکن نه په قانون څوک عمل کوي، نه په دستور څوک عمل کوي، نه په آئین څوک عمل کوي، نه د پارلیمنت په فیصله څوک عمل کوي، نه د عدالت په فیصلو څوک عمل کوي. لیکن زموږ په ګاونډی ملک افغانستان دا په افغانستان کې ولې دا دروغجن نه جال نشته. چا در اوسه اورېدلي چې په افغانستان کې د دروغجن نه دي؟ هېچا نه دي اورېدلي. د امیر حبیب الله خان زمانه ده، په افغانستان کې یو باچا تېر شوی دی، امیر حبیب الله خان. د ده په زمانه کې غلام مرزا قیداني وفد استر چې ورسې د افغان عوامو ته افغانانو ته دعوت ورکړي چې زموږ پر نبي باندې ایمان راوړي. مختلف نومونه د کتابونو کې راځي، په دې کې یو نوم د لطیف په نامه هم دی، یو د عبدالرحمن په نامه هم چې په دې وفد کې دي. ولاړ افغانستان تا ته دعوت ورکړي، په هغه کلي کې دعوت کړي، په هغه کې دعوت کړي. د وخت باچا امیر حبیب الله ته خبر ورغی چې دغه خلک په افغانستان کې پیدا شوي دي چې د فلاني خطې نه راغلي دي او دلته دا دعوت او تبلیغ و خلکو ته ورکوي چې زموږ پر نبي مرزا غلام قیداني باندې ایمان راوړي. هغه ورته راواز ومانه چې ورواز شوی، وایي و توپ ته یې ودرول، په توپ یې وړاوه، په ګولۍ لا نه دي ویشتلي، حالانکې د مشکوش په ګولۍ مري. هغه د تمامو توپنچونو هغه کمزورې توپنچه مشکوش ده، دغه کوچنۍ ګولۍ ده د شیرني پچه، په هغه مري، لیکن ده په هغه نه کې مړ. و توپ ته یې ودراوه، په توپ کې یې والوځاوه چې داسې قبر یې نشوي. چې کله مرزا غلام قیداني ته خبر ورغلی چې ستا خلک ورګرځول ګولۍ ویل، نو دی راولاړ شو، د ځانه لوی سړی جوړ کړی و، خط یې ولیکي و امیر حبیب الله ته، احتجاجي مراسله یې ولیکل، خوابد یې و ډېر، ورته ویې ویل چې زما خلک دې راغلي وو، زما خلک دې ګرده مړه، دا د ډېر لوی ظلم و، په ډېر ځارتوب دی. ده د دغه لوی اوږد خط په دوو ټکو جواب ورکړي. په پارسي علما پوهېږي، خلک مونږ به پوهېږي. په پارسي یې جواب ورکړي، وایي بچا ای نجلیا، یعنې بچه دلته راشه، تا ته به هم خپل درک در معلوم کړي چې ستا انجام به څه وي. لهذا دا دغې قانون غواړي، دا دغې دستور غواړي چې د پاکستان آئین او دستور او قانون او عدالت د قیدانیانو په باره کې کومه فیصله کړې ده، پکار دا ده چې په هغه عمل وشي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق او همت راکړي چې موږ خپل زندګي، خپل صلاحیتونه د دین لپاره استعمال کړو. وما علینا الا البلاغ.